تو نماز جنازہ ہو چکی ہے اور بچے کی ڈیتھ کیسے ہوئی وہ آپ سب بہن بھائیوں کو جگہ بھی دکھاتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ اس بچے کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ وہاں تک ساری جو ہے نا مٹی ہے، یہ ریت ہے، لیکن یہ پھر بھی نہیں اترا اور یہاں سے جو ہے نا پانی مارتا رہا یہ پٹا۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ہمارے تمام بہن بھائی دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ سب بہن بھائیوں کی دعا سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دیکھنے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں، ہمیں دو میں یاد رکھیں، ہنستے مسکراتے رہیں پھولوں کی طرح۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی ابھی ہمیں پتہ چلا ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ فوت کی ہو گئی ہے، تو ابھی ہم تیار ہو کر جا رہے تھے شادی پہ، اور باقی تو سب جا رہے ہیں ادھر فوت کی پہ، اور ہم نے وہ یتیم بچی کے گھر جانا ہے، ان کی آج رخصتی ہے، تو وہاں پر بھی ہم نے حاضری دینی ہے، تو ہم جو ہے نا اب وہیں پہ جا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے جی، دعا کرنی ہے، وہ بھی آپ سب بہن بھائیوں کو بتاتے ہیں۔ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے جی، بہت زیادہ جو ہے نا پریشانی بن گئی ہے، بہت بڑی پریشانی بن گئی ہے۔ اللہ پاک خیر کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ تو باقی سب جو ہے نا ادھر چلے گئے ہیں، کچھ رکشے پہ، کچھ موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، تو ہم چلتے ہیں وہ یتیم بچی کے گھر، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں جی، آ جاؤ۔ تھوڑی مجبوری ہے، اللہ انہیں کو اپنی حوصلہ افزائی دے وے بچے کو، نکاح بچہ کوئی نہیں موت فوتا پتا، میرے مالک دے راز ہیں، اللہ پاک راضی تھی وے۔ یہ تو پڑھ دیں، یہ برات آ رہی ہے جی پیدل، کیونکہ زیادہ سفر ہے نہیں، تھوڑا بہت سفر ہے۔ یہ گاڑی بھی ادھر جا رہی تھی لیکن یہ رک گئی کیونکہ راستہ جو ہے نا وہ تنگ ہے۔ جی تو یتیم بچی کی شادی سے ہو کے ہم واپس آ گئے ہیں، نماز ادا کرنی تھی، ظہر کی نماز ادا کی، اور نہیں بھائی پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا ہے۔ اسے کال کریں کیونکہ ٹائم ہو ابھی جو ہے نا ہم نے جنازے پہ پہنچنا ہے، کیونکہ 4 بجے جنازہ ہے اور 2:59 ہو چکے ہیں، یعنی کہ 3 بج چکے ہیں، 3 کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو کال میں نے کیا لیکن اٹھا نہیں رہا، ہم نماز ادا کرنے لگ گئے، وہ پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا۔ تو اب چلتے ہیں وہیں پہ نماز جنازہ ادا کریں گے، کیونکہ سفر بھی ہے کچھ۔ تو دعا کرنی ہے جی تمام بہن بھائیوں نے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے۔ اللہ پاک سب کو صبر دے۔ وعلیکم السلام، کتنے لگے گا میرے ساتھ؟ آتا ہے تو بس جلدی آ۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا کام ہے جی، جتنی بھی زندگی ہوتی ہے انسان کی وہی گزارتا ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے نا کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ زندگی گزار سکے۔ تو خوشی غمی یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے، اور ہم تیار ہو کر شادی پہ جا رہے تھے۔ پہلے یہاں پہ جانا تھا یتیم بچی کی شادی پہ، اور اس کے بعد وہ ہمارے رشتہ داروں کی شادی ہے وہاں پر جانا تھا، لیکن کوئی بھی نہیں جا پایا، سارے جو ہے نا فوتگی پہ چلے گئے ہیں۔ یہ اچانک جو ہے نا جو ہے نا ایک حادثہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس صبر جمیل عطا فرمائے ہم سب کو بھی، اور ان سب گھر والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ وہ میری بھانجی کا بیٹا تھا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ بھی چل کے پتہ چلے گا وہیں پہنچ کے کہ کیسے ہوا یہ حادثہ اور کیا ہوا اس بیچارے کو، تو وہیں پہنچ کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سب بہن بھائیوں سے ضرور شیئر کریں گے، کیونکہ آپ سب بہن بھائی ہماری فیملی کا حصہ ہیں، تو ہر بات جو ہے نا پھر آپ سب سے شیئر کرنی پڑتی ہے ہمیں۔ تو آج جو نہیں بھائی تو پھر یہاں سے نکلتے ہیں اور وہیں پہنچتے ہیں، اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر جا کے پتہ چلے گا کنفرم کہ اس بیچارے کو کیا ہوا، کیسے یہ حادثہ ہوا۔ یہ اگر کوئی اچانک تکلیف ہوتی تو پتہ چل جاتا کہ کوئی تکلیف ہے، بتاتے کہ وہ بیمار ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا داخل ہے، یہ بھی نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک سے یہ کیسے ہوا۔
चलेंगे अल्लाह तो ताला फिर पता रहा। चलेगा कि ये क्या हुआ है। हाँ, ये तो वहीं पे पहुंच के फिर पता चलेगा कि असल कैसे ये हादसा हुआ, कैसे उसकी जान चली गई, अचानक जो है ना ये हादसा हुआ है। बस अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक सबको सब्र जमील अता फरमाए। उसकी अल्लाहुम्मा दादी, आमीन, अब्बू, आमीन। चाचू, अम्मी, पूरी फैमिली को जो है ना अल्लाह ताला सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन आमीन। सबके बच्चों तो को मैंने- सलामत रखे। शूज़ में भूल गई, जल्दी में मैं वो पहनता रहती हूँ। हाँ, वो पहन लो। चलें जी, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला आप सब बहन भैया से। हनीफ भाई आ गया तो अब चलते हैं जी। अभी हम रास्ते में हैं जी, ये शहर ज़ाहिरुद्दीन पनाह है और हमने जाना है जी पहाड़पुर, और उसके जो है ना मशरक़ वाली साइड पे देहात में गांव में हमने जाना है। सफ़र है तकरीबन 30-35 किलोमीटर। अल्लाह खैर करे जी, खैर खरिया से हम पहुंच जाए। तो जी एहसानपुर शहर भी हमने क्रॉस कर लिया है। आगे एक और शहर आएगा पहाड़पुर, उससे जो है ना फिर हम मूव हो जाएंगे ये राइट साइड पे, वहाँ विलेज में उनका घर है। तो टाइम बस आधा घंटा बाकी। अल्लाह खैर करे जी, हम भी पहुँच जाए खैर खरिया से जनाजे पे, क्योंकि वो भी ज़रूरी था। वो यतीम बच्चे की आज रुखसती थी, वहाँ पर भी जाना था। बाकी सारे तो चले गए हैं लेकिन हम रह गए थे। हम भी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ पहुँच जाएंगे। तो रास्ता जो है ना अनीफ भाई वो आगे वाला उस पे चलना है। हाँ जी, वो जो पहले वाला रास्ता है ना जो शहर से निकलता है, वो आगे सड़क टूटी हुई है काफी। हाँ, उस पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ, जो पहाड़पुर से आगे है स्टॉप, वहाँ से राइट हूँ तो वो सड़क कुछ गुजारा करती है। हाँ, लेकिन ये है कि उस साइड से आपको पता है ना, मुझे आगे वाली साइड हाँ आगे वाला वो मुझे इतना याद नहीं है। वो इकट्ठे गए थे पिछली अच्छा। बार शादी पे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मुझे याद नहीं है। एक दफा उससे गुजरे थे, लेकिन कोशिश करते हैं इंशाल्लाह पूछ लेंगे किसी से। पूछ लेंगे। अगर ना समझ आई तो पूछ लेंगे ना, हाँ, कोई मसला नहीं है। चलेंगे उसी से, क्योंकि वो साफ है रास्ता। हाँ, वो ठीक है। ये पहले वाला रास्ता आता है ना, हाँ, ये सारा टूटा हुआ है। उस पे जो है ना सारा टाइम भी बच जाएगा ना। हाँ, तो ये टूटे फूटे वाले पे खड्डे हैं, वहाँ पर जो है ना गड्ढे वगैरह काफी हैं, तो यहाँ इस पे काफी टाइम लगेगा। बिल्कुल। उस रास्ते से जो है ना पता चला आगे से पूछ लेंगे, लेकिन चलते उधर से है इंशाल्लाह। हाँ, वो रास्ता ठीक है। अल्लाह खैर करे जी। बस ये किस्मत की बात होती है, बाकी इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे खुशी खुशी हम तैयार हुए शादी पे जाने के लिए, बस लेकिन खुशी अचानक ये सुना जब तो एकदम जो है ना एक झटका सा लगा। बस खुशी और गम है, जो कहते हैं ना बहन भाई है, बिल्कुल, ये जिंदगी का हिस्सा है। हिस्सा है। अल्लाह पाक रहम करे। तो बाकी तैयारी तो शादी की ही थी और जाना भी था। वो एक तो इधर और दूसरी वाली पे तो जाना था ना, हाँ, तो वहाँ लेकिन पर भी बस नहीं जा पाए। हाँ, जो रब को मंजूर थी, अल्लाह पाक रहम करे। इधर भी ये शादी है, उसे है कि कहीं खुशी कहीं गम, ये भी हाँ, बस गम और खुशियाँ ये तो जिंदगी का हिस्सा है ना। बिल्कुल। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं शहर पहाड़पुर, और एक रास्ता जो है ना वो पीछे वाला, उससे हम आगे गुजर रहे हैं और आगे एक रोड निकलता है, वहाँ से जो है ना हम मूव होंगे इस साइड पे, राइट साइड पे। तो किसी से पूछ लेते हैं सही तरह से, हमें भी याद नहीं है वो रास्ता। हाँ जी, क्योंकि हम शुमाल जनूब यानी कि इस तरह जा रहे हैं ना, शुमाल जनूब हाँ। समझ लें ये रोड है। तो आगे हमने मशरक की तरफ जो है ना जाएंगे हम विलेज हाँ, में। किसी से पूछ लेते हैं, वो सही तरह से हमें याद नहीं है, क्योंकि हम 1-2 बार आए हैं काफी अर्सा पहले, हाँ, वो शादी पे आए थे। वो वहाँ पर जो है ना जहाँ रहते हैं वो चक है, उसका नाम कोई क्या कुछ और है, यानी कि जैसे चक होता है ना भाई, ये इधर चक है ना ज्यादा, हाँ, चक नंबर फला फला फला। बिल्कुल। चले आगे देखते हैं। ये आगे मेरे ख्याल स्टॉप जो है इसका तो अंदाजा हो जाएगा ना जहाँ से मूव होना है तकरीबन। हाँ, ये कब्रिस्तान गुजर के जाते थे। आगे जो एक रोड आएगा ना वही रोड है तकरीबन। देखते हैं, अल्लाह खैर करे जी, भूल न जाए। टाइम भी कम है, टाइम भी कम है, भूल गया तो मसला बन जाएगा। मसला बन जाएगा।
ادھر سے جو ہے نا ہم نے مڑنا ہے تقریباً. ہاں یہ روڈ ہے. یہ روڈ ہے. تو یہ سٹاپ ہے. اس سٹاپ سے جو ہے نا ہم موو ہو رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ جی. تو آگے جو ہے نا نہ اندازہ ہوا تو پوچھ لیں گے. اب اندازہ ہو جائے گا. ہاں روڈ یہی ہے. ہاں صحیح گپا لا کے نو اسا کھڑے ہیں لادا اللہ دے بندے اگو رکشا کھڑے ہیں روڈ دے کو تے چھوڑ دیو کم از کم پوری دیوار کھڑے رہو مسئلہ کہ نہیں جنازے تے پہنچنے تو سائی میں اڑاند بڑے کھڑے ہوئے روڈ کے درمیان میں کھڑے ہو کر گپے شپے ہو رہی ہے یار. پاکستانی عوام کے بس کوئی حال نہیں ہے. اللہ ہدایت دے. بنا راست تو چھوڑ کے کھڑا ہوتا ہے نا. وہی نا یہ ادھر کوئی ڈسپلن نہیں ہے. یہ دیہاتی ایریا ہے جی. لنک روڈ جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ پہلے بڑے بڑے ٹیلے ہوا کرتے تھے ریت کے. تو اس کو جو ہے نا تھل بھر بولتے تھے پہلے. اب ماشاءاللہ یہاں پہ کافی آبادی ہو چکی ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گندم اور چارے درخت وغیرہ. اب تھل سونے کا محل بولتے ہیں اس کو جی ایسا ہی ہے. ہاں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آبادی جو ہے نا چاروں طرف سر سبزہ دکھائی دے گا آپ سب کو. تو راستہ یہی ہے حنیف بھائی. یہی روڈ ہے. ہاں آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس سائڈ پہ جو ہے نا موو ہوں گے رائٹ پہ. ٹائم بھی بس پورا ہے. اللہ خیر کرے جی پہنچ جائیں ہم جنازے کے ٹائم پہ. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیں جی اب جو ہے نا ٹیلے وغیرہ بالکل ختم ہو چکے ہیں. ہاں جی پہلے بڑے بڑے ٹیلے ہوا کرتے تھے. کافی پرانی بات ہے. ہم یہاں پہ آتے تھے بھوسا وغیرہ لوڈ کرنے کے لیے. وہ ٹرالی پہ کام کرتے تھے نا بھوسے والی ٹرالی پہ. بڑے بڑے ٹیلے ہوا کرتے تھے یہاں پہ. بس اب تو جیوں دن آ رہا ہے نا وہ ہموار کرتے جا رہے ہیں اور آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور درخت اور فصلیں اب تو اس سے ہمارے علاقے کی زمینوں کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے. ہاں کچھ بھی نہیں ہے. ہماری زمینیں اب خراب ہو چکے ہیں کلر کی وجہ سے. کلر کی وجہ سے سیم ہو گئی ہے نا. ہاں تو یہاں پہ ماشاءاللہ کافی آبادی ہے. ہاں جی سر سبز ہے چاروں طرف. ہاں جی بالکل. یہ دیکھیں جی کہیں پہ ابھی بھی ٹبے موجود ہیں ٹیلے ریت کے. اور راستہ ہم بھول رہے تھے. پیچھے ایک بٹھا آتا ہے تو اس لیے جو ہے نا ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا تھا. لیکن پوچھا کسی سے انہوں نے کہا کہ آگے ایک بٹھا آتا ہے وہاں سے جو ہے نا اس کے ساتھ ایک راستہ جا رہا ہے وہیں پہ جو ہے نا آپ نے جانا ہے. اللہ خیر کرے جی. بس منٹ بھی تھوڑے بچے ہوئے ہیں جنازے میں سے. انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ ہی جائیں گے امید ہے انشاءاللہ بھی. ہاں بس آگے ایک بھٹا ہے گا اس سائڈ پہ تو وہاں سے جو ہے نا راستہ جاتا ہے اس کے ساتھ. پہلے جی ہم پہنچ چکے ہیں بھٹے کے ساتھ اور اب جو ہے نا بس قریب ہی ہے. تقریباً 5-7 منٹ تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ ہی جائیں گے ہم. یہ بھٹے سے آگے راستہ میرے خیال میں نکلتا ہے اس سائڈ پہ آگے. ہاں راستہ آگے ہے تو اس سائڈ پہ جو ہے نا پھر ہم مڑ جائیں گے. ہاں یہ پوچھ لے ویسے یہاں سے فائنل پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وہ آگے والا راستہ وہ جو رکشہ آ رہا ہے پھٹا. اچھا اے ڈاکٹر سجو پہوڑ نہیں دو یہ راستہ میں اگلا. جی 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 مہربانی. ہاں وہی راستہ ہے کیونکہ اس راستے سے جو ہے نا ہم دوسری بار گزر رہے ہیں. پہلے آتے تھے اور راستے سے. ہاں جی بالکل. اور کبھی کبھی جو ہے نا یہاں پہ ہمارا آنا جانا ہوتا ہے. اتنا تو ہم نہیں آتے. حالانکہ بانجی کا گھر ہے لیکن بس آج کل مصروفیات ہر بندے کی. کبھی کبھار بس جب شادی وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی ایسا سسٹم معاملہ ہوتا ہے تو پھر آنا جانا ہوتا ہے. تو یہاں سے جو ہے نا ہم اب موو ہو رہے ہیں. آگے جو ہے نا دیہات میں ان کا گھر ہے. یہی مسئلہ ہوتا ہے جی دیہات کے راستوں کا. اب جو ہے نا اب ادھر کیا کریں دیکھیں گزر جائے گی. یہ پائپ تو غلط پڑا ہوا ہے. اللہ خیر کرے گا. اور یہ دیکھیں یہ ریت کے ٹیلے یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں. وہ یہ تو گاڑی اللہ ابھی کس سائڈ جانا ہے وہ سامنے سیدھا سیدھا. ہاں 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 بس آ گئے ہیں جی آ گئے ہیں. یہ دیکھیں جی ہاں یہ سامنے والا گھر ہے. ہاں
ये जहाँ पे गाड़ी नजर आ रही बस है, बस ठीक है शुक्र है सही जल्दी पहुंच गए क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह। 10 मिनट रहते हैं जी। हाँ, ये सामने घर है जी। अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। हम पहुंच चुके हैं, बच्चे जा रहे हैं अंदर और हम इधर बाहर बैठते हैं। जनाजा आ चुका है जी और नमाज असर भी अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ना टाइम हो चुका है नमाज जनाजा जी। तो नमाज जनाजा हो चुकी है और बच्चे की डेथ कैसे हुई वो आप सब बहन भाइयों को जगह भी दिखाते हैं और बताते भी हैं कि उस बच्चे की डेथ कैसे हुई। मासूम बच्चा था बेचारा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो जहाँ पे उनकी डेथ हुई है ना, तो वो जगह चल के आप सब बहन भाइयों को दिखाते हैं। ये ट्यूबवेल लगा हुआ है जी और ये सहन है ट्यूबवेल का, और ये ट्यूबवेल चला हुआ था और बच्चा जो है ना वो पाँव के बल चलता हुआ यहाँ पे आया और इस सहन के अंदर गिर गया। जब यहाँ पे गिरा छोटा सा बच्चा था और इस मोगे में आके जो है ना वो अड़ गया और ये पूरा सहन जो है ना ये पानी से फुल हो गया था और पानी यहाँ से गुज़रता हुआ यहाँ गया आगे जो है ना ये कुआं पड़ा है, छोटा सा पंखा इसका लगा हुआ है ट्यूबवेल का, ये भी फुल हो गया और यहाँ तक पानी आप देख सकते हैं। ये छींटे और रेत जो है ना गीली आप सबको दिखाई दे रही होगी, यहाँ तक पानी चला गया और ये इसका जो पट्टा है ना पानी की वजह से वैसे उतर जाता है, लेकिन उसकी जो है ना ज़िंदगी यही थी, ये पट्टा भी नहीं उतरा। यहाँ तक देख सकते हैं पानी के जो है ना छींटे नज़र आ रहे हैं। तो जब पता चला तो यहाँ पे जो है ना इस मोगे के अंदर बच्चा अटका हुआ था और उसकी डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये अचानक हादसा हुआ, बेचारा यहाँ से चलता हुआ आया, ये घर है इनका सामने जो नज़र आ रहा है आपको, तो यहीं पे उस बेचारे की डेथ हुई, यही जगह है। बस उसकी ज़िंदगी यही थी, वरना पट्टा जो है ना पानी से हालांकि उतर जाता है, पानी जब जाता है ना पट्टा उतर जाता थोड़े से छींटे भी जाते हैं पट्टे पे तो पट्टा उसी वक्त उतर जाता है, लेकिन इतना पानी जाता रहा। आप देख सकते हैं ये फुल था, ये सारी जो है ना कीचड़ आप सबको दिखाई दे रही होगी, ये रेत भी दिखाई दे रही होगी आपको पट्टे के ऊपर, लेकिन फिर भी पट्टा नहीं उतरा। बस जिंदगी इतनी थी, बहाना यही हाँ बहाना ये बनना था। तो अल्लाह ताला उस बच्चे के दर्जात बुलंद फरमाए। मासूम बच्चा था और जन्नती रूह है, क्योंकि उसने दुनिया देखी भी नहीं, ऐसे समझे। हाँ, साल सवा साल का बच्चा था, बहुत हसीन और जमील माशाअल्लाह। बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बाकी गुनाहों से पाक बच्चा था, अल्लाह ताला बस सब्र जमील अता फरमाए सब घर वालों को। अब जो नमाज जनाजा हो गया है तो दुआ कर रहे हैं, बाकी अब जो है ना फिर चलेंगे हम थोड़ी देर तक घर इंशाअल्लाह ताला। ये ट्यूबवेल का पंखा आप देखें जी, वहाँ तक सारी जो है ना मिट्टी है, ये रेत है, लेकिन ये फिर भी नहीं उतरा। इतनी सारी मिट्टी आ गई, हालांकि ये जो है ना ऊपर तक आई हुई है मिट्टी, और यहाँ से जो है ना पानी मारता रहा ये पट्टा वहाँ तक। ये लकड़ियाँ जो पड़ी है इसके ऊपर सारी रेत है, मिट्टी है, लेकिन फिर भी ये पट्टा नहीं उतरा। हालांकि थोड़ा सा पानी जाता है तो पट्टा जो है ना उतर जाता है, लेकिन पट्टा नहीं उतरा। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है जी। तो हम अंदर आए और भांजी को तसल्ली दी, क्योंकि वो जन्नत का फूल था और नेक रूह थी जो इस दुनिया से चली गई है। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए और ये वालदैन के लिए एक बख्शिश का ज़रिया है। तो उसके दिन यही थे, यही गुजारने थे उसने इस दुनिया में, उसने दुनिया देखी भी नहीं थी, तो आज वो इस दुनिया से चला गया है। तो अल्लाह ताला सब घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत ही प्यारा बच्चा था, बहुत प्यारा माशाअल्लाह। उम्र कितनी थी? 1 साल 2 साल का होने वाला था, 1.5 साल। मैं ऐसे समझी कि 1.5 साल का है, 15 महीने का था। 15 महीने मतलब कि 1.5 साल का भी अभी नहीं हुआ था, लेकिन वो ऐसा दिखता था जैसे 3-4 साल का बच्चा हो। ऐसा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत ही हेल्दी, सेहतमंद और बहुत हसीन और जमील बच्चा आज वो इस दुनिया से चला गया है। बस अभी तसल्ली दी है, सर पे हाथ रखा है भांजी के, अल्लाह ताला उसे सब्र जमील अता फरमाए और उनके वालिद को भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए।
बस ये जन्नती रूह होते हैं और वालिदैन के लिए बख्शिश का ज़रिया होते हैं, जो आखिरत में रोज़ माशर वाले दिन अपने वालिदैन को हाथों से पकड़ कर जन्नत में ले जाएंगे। जी बेशक। तो हम इधर छत पे आ गए, हमने सोचा बहन भाइयों से भी शेयर कर लेते हैं, और वो जगह भी हमने दिखाई बहन भाइयों को। आपने देखी जहाँ पे उनकी डेथ हुई? हमने नहीं देखी अभी तक, सुना है लेकिन हमने देखी नहीं है। वो इतनी जो है ना ख्याल रखते थे, बच्चों के पीछे चलते थे। हाँ। तो आज वही उसको जो है ना सब कह रहे थे कि ये पता नहीं कैसे हुआ, समझ में नहीं लगती। उसकी अम्मी कह रही थी कि सर्फ उठाकर मेरा दुपट्टा पड़ा था, तो वो दुपट्टा मेरा धो रहा था सर्फ पर डाल के। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि महद आप ऐसा ना करो, अच्छे बच्चे बना करो। मैं यही बात कहकर अंदर चली गई। बस वही पता चला थोड़ी देर के बाद, बस वो कहने लगे कि वो माद नहीं है, इस दुनिया से चला गया है। वो जब गया पानी के अंदर तो उसे लेकर इधर आए। बस वही बात थी आखिरी जो मैंने अपने बच्चे से की, अपनी अम्मी का दुपट्टा धोना। हाँ, हालांकि वो पट्टे के ऊपर अगर थोड़ा सा पानी जाता है ना, छींटे भी जाते हैं तो वो पट्टा उतर जाता है। लेकिन वो जगह आपको दिखाई पानी से, वो कुआं जो है ना, खुई उसे कहते हैं, वो पानी से फुल हो गई थी, भर गई थी। और जो रेत थी, मट्टी वगैरह, वो भी उससे भी वो उसकी जो पुल्ली है जहाँ पे पट्टा चल रहा होता है, वो भी मट्टी से भर गई, लेकिन फिर भी पट्टा नहीं उतरा। हालांकि अगर थोड़ी सी मट्टी आ जाए या पानी वगैरह चला जाए तो पट्टा उतर जाता है। अगर वो पट्टा उतर जाता तो बोर ऑटोमेटिक बंद हो जाता, पानी आना जो है ना वो फिर रुक जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो चलता रहा। और मट्टी को भी वो साइड पे जो है ना, जो लकड़ियाँ पड़ी थी वहाँ पे मट्टी को भी फेंकता रहा, और पानी भी मौजूद था, लेकिन फिर भी पट्टा नहीं उतरा। उसकी ज़िंदगी जो यही थी, बस उसने इस दुनिया से आज ही जाना था। बस जितनी अल्लाह ताला की ज़ात इंसान की ज़िंदगी लिखती है, इंसान वही गुजारता है। एक सेकंड ऊपर नहीं गुजार सकता, ना ही वो कम गुजार सकता है। जितनी भी ज़िंदगी लिखी हुई होती है ना, इंसान की वही गुजारता है। तो अब मगरिब का टाइम भी होने वाला है, फिर क्या ख्याल है, अभी चलना है या उन्हें देखते हैं? क्योंकि अभी सब बैठे हैं, सब बैठे हैं ना, में गए हुए हैं, वो भी वापसी आ जाएंगे। तो जैसे ही तरतीब बनेगी तो वैसे ही चल पाएंगे जी इंशाल्लाह। क्योंकि अभी सब बैठे हैं, जाना भी मुनासिब नहीं है, थोड़ी देर बैठते हैं, चलें देखते हैं। अल्लाह नमाज अदा कर लेते हैं इधर ही। तो फिर मामू की भी टेंशन है, वहाँ पे मामू जान हाँ, भी वो अब्बू जान भी अकेला है घर पे। हाँ, फिर उसे डर लगता है, अगर जो यहाँ अंधेरा होता है तो वो अकेला जो है ना डरता है। जब हम रात आए तो वो जो ना, हमने सोचा कि बड़े घर होगा, लेकिन वो वापस आ गया था। तो वो डर रहा था, उसने कहा कि शुक्र है कि आप आ गए, मैं अकेला बैठा था। उसकी मामू जान की टेंशन है, और तो कोई काम नहीं हमारा उधर। हाँ, देखते हैं। मामू को कहते रहे, लेकिन वो नहीं आया। उनको हमने कहा, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, आप जो नहीं, बस अब्बू जान ने अपनी ज़िंदगी जो है ना वो महदूद कर दी है, कहीं पर भी वो नहीं जाते। जितना भी उससे कहते हैं कि अब्बू जान चलें, कोई शादी खुशी हो या कोई गमी हो, तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। वो घर पर ही रहते हैं, बस वो कमरा और बाथरूम उसका काम होता है। बस बाथरूम अगर जाना होता है, तकाजा होता है तो जाते हैं, वरना वो घर के अंदर, कमरे के अंदर ही सोए रहते हैं। और सुबह के टाइम, हाँ, सुबह के टाइम थोड़ी बहुत वॉक करते हैं, बड़े घर तक जाते हैं और फिर अपने घर तक। यही उसका चलना फिरना होता है। हालांकि मैं कहता रहता हूँ, अब्बू जान आप चलते फिरते रहा करें, आप जितना चलेंगे एक्टिविटी आएगी, आपके पट्टे चालू होंगे, आपकी सेहत जो है ना कुछ बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो नहीं सुनते किसी की बात भी। बस वो कमरे के अंदर या बाथरूम में जाना होता है तो जाते हैं, बस फिर जाके अपनी चारपाई पर लेट जाते हैं। तो बाकी हमसे जितना हो सकता है हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, जितना भी हमारे बस में है। तो तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है, दुआ करनी है कि अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता फरमाए। क्योंकि ये जो अचानक हादसात होते हैं ना, तो ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ा धचका होता है, बहुत बड़ा धचका लगता है। जिसका अगर छोटा सा बच्चा भी चला जाए, जिसने 2 साल या 4 साल 1 साल भी गुजारा है माँ बाप के साथ, उनकी यादें होती हैं। और जब वो इस दुनिया से जाता है तो साफ ज़ाहिर है वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। बस सब तसल्ली दे रहे हैं, हमने भी तसल्ली दी कि सब्र रखें, अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए।
اور اللہ تعالیٰ کا مال ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے پاس بلا لیا ہے. اگر کوئی امان دیتا ہے, امانت کسی کو, جب وہ واپس مانگے تو اسے دے دینی چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی دے اور وہ امانت اپنے پاس ہم رکھ لیں تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی. یہی بات کی ہے بھانجی سے کہ وہ امانت تھی, اللہ تعالیٰ کا مال تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. تو آپ اس میں جو ہے نا ٹینشن بالکل نہ لیں اور روئیں بھی نہ. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اس کا متبادل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں, اللہ کے حکم سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے گا, اس کا متبادل. تو باہر کا تھوڑا ویو چیک کرواتے ہیں. ہم چھت پہ آئے ہوئے ہیں. یہ تھر کا علاقہ ہے جی, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سائڈ پہ جو ہے نا ٹیلے وغیرہ ہیں ریت کے, اور دور دور جو ہے نا گھر آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے. کافی جو ہے نا دور دور گھر ہوتے ہیں یہاں پہ. ہاں, کیونکہ ادھر جو ہے نا کافی ریت کے ٹیلے ہیں. بستیاں ادھر اتنی نہیں ہیں, بس تھوڑے بہت جو ہے نا وہ گھر بنے ہوئے ہیں, اتنی نہیں ہیں. اور یہ ایک کمرہ بھی بنا ہوا ہے ادھر. ہاں, یہ چھت پہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے, اور اس سائڈ پہ بھی آپ کو کوئی گھر نہیں دکھائی دے گا. ہم تو کافی سال بعد آئے ہیں نا ادھر. ہاں, کافی عرصہ یاد بعد. بھی نہیں ہے, کافی عرصہ ہو گیا ہم آئے. جب یہ بچہ پیدا ہوا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ہمیں یاد نہیں تھا یہ کب پیدا ہوا, لیکن ادھر جب جاتے تھے تو دیکھا تو تھا ہم نے, لیکن ادھر ہم نہیں آ سکے. ادھر ہم پہلی بار آئے ہیں کافی سالوں بعد. پہلے بھی آتے رہتے تھے لیکن کافی سالوں بعد آئے ہیں. ہاں, پہلے وہ کچھ عرصہ پہلے شادی پہ آئے تھے. شادی پہ آتے, جو اس کے دیور کی شادی تھی نا, اور ماشاءاللہ اس کے بھی 2 بچے ہیں. ہاں, پھر آج ہم آئے ادھر. اچھا, یہ چھت جو ہے نا یہ بنی ہوئی ایسی اندر کیسی ہوگی؟ یہ گارڈر تیار ہے میرے خیال میں. یہ ایک کمرہ اوپر بنا ہوا ہے, اور باقی یہاں پہ بھی لنٹر انہوں نے نہیں ڈالا. یہ بھی گارڈر تیار والی چھت ہے. ہاں, یہ گارڈر تیار والی چھت ہے ادھر. اور وہی میں دیکھ رہی تھی کوئی خطرہ نہ ہو اس میں. اللہ خیر کرے گا. اتنا وزن تو اوپر نہیں ہے نا. ایک کمرہ بنا ہوا ہے بس. ہاں, ایک کمرہ بنا ہوا ہے. ہاں, آرام. مامو ادھر آؤ, ادھر نہیں جانا. راستہ ہے تو نہیں جانے کا. اتنے نہ چڑھو چاچو, اتنے نہ چڑھو, اتنے نہ چڑھو. میں نے شاباش. سمجھا کہ ادھر راستہ ہے, کہیں یہ گر نہ جائے, میں اس لیے اس کے پیچھے. ادھر راستہ نہیں ہے. خلیج ستار والے بھی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی اپنی جو ہے نا وہ لوگ میں بتا رہے ہیں جو حادثہ ہوا ہے. شام بھی ہو چکی ہے, اب پریشانی بھی بن رہی ہے. اللہ پاک خیر کرے. ہاں, اور کیونکہ یہ ہمارا کام ہے ولاگ بنانا, ہم نے اپنا کام بھی کرنا ہے, اور آپ سب بہن بھائیوں سے ہر بات بھی شیئر کرنی ہے. کیونکہ آپ سب جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ہمارے, آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں. تو ہم نے ہر دکھ سکھ آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کرنا ہے. اور بس درخواست یہی ہے, گزارش یہی کرتے ہیں کہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری بھانجی کو صبر جمیل عطا فرمائے, ہم سب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. دیکھیں کتنا خوش ہو کر ہم صبح تیار ہو رہے تھے شادی پہ جانے کے لیے. رشتہ داروں کی شادی تھی, اور اچانک سے یہ جب ہم نے سنا تو ایک جھٹکا لگا, ایک دھچکا لگا, ہوش بھی اڑ گیا. سیریسلی شادی بالکل بھی پھر دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ ہم جائیں, کیونکہ اتنا بہت بڑا حادثہ ہوا. یہ بچے تو ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں, بڑے بن جاتے ہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی رکھتا کچھ سال جو ہے نا, پھر یہ ماشاءاللہ جوان ہو جاتا. بس اس کی زندگی یہی تھی. جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی لکھتی ہے وہ انسان گزار سکتا ہے. جی چلیں جی, بس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. تمام بہن بھائیوں سے مودبانہ یہی گزارش ہے کہ دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ صبر دے ان کے والدین کو, سب گھر والوں کو, ہم کو, سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات صبر جمیل عطا فرمائے. تو ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب بہن بھائیوں سے ملاقات ہوگی زندگی باقی. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور رکھیے دعاؤں میں یاد. فی الحال کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.